Hi, I'm Pratim Ranjan Bose, and you are watching Podcast with Pratim, presented by Iravati Research and Communication Center, or IRCC. In this episode, I have a very exceptional guest. I should say, a very valued guest. Mr. Fajlur Rahman is a senior politician of Bangladesh Nationalist Party, or BNP. He has been an advisor to the chairperson Khaleda Zia. More than that, Mr. Rahman is one of the most prominent freedom fighters and a Bangabandhu loyalist still in fray in Bangladeshi politics. One of the most respected leaders in Bangladesh, Mr. Rahman is a practicing lawyer. He contests elections from his home constituency in Kishorganj in the foothills of India's Meghalaya. He was a Central Committee member of both Army League and its student wing, Chhatra League, which was recently banned by the Dr. Muhammad Yunus administration. Mr. Rahman became an MP for Army League during the military ruler H.M. Ershad's rule. He left Army League due to internal politics in 2001 and joined another prominent freedom fighter, Kader Siddiqui's party, Krishak Shromik Janata League. Around 2006, he joined BNP. He lost 2008 election in which Hasina's Army League won heavily. BNP did not participate in 2014 election. The 2018 election was so heavily rigged that Mr. Rahman got barely a few thousand votes. Sir, many thanks to you for joining the show. Sir, what Thank began, you. sir, what began as a quota protest ended up as the ouster of Sheikh Hasina government. However, it also heralded a very shocking trend of disrespecting Sheikh Mujibur Rahman and the liberation struggle of Bangladesh. What began with torching the historic 32 Dhanmondi Road premises and urinating on Mujib's statues ended up as an administrative attempt to downgrade the importance of liberation from Pakistan in December 1971. A lot of decisions were taken, the most recent being equating the July uprising against there was an attempt for proclamation of revolution, which equated the July uprising against Hasina with independence in 1971. How do you look at it? Over to you, sir. Thank you very much. If you please permit me, I shall answer it in Bengali, where I feel easy to answer your question in Bengali. Will Please, you allow me? please do, sir. আমি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি বাংলাদেশের মানুষকে এই উপমহাদেশের সার্ক কান্ট্রিজের যত গণতন্ত্রকামী অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মানুষ আছে, সমস্ত মানুষ, এই সাব উপমহাদেশের সমস্ত মানুষকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আপনার সঙ্গে আমি যে সাক্ষাৎকারটি দিচ্ছি, আমি জানি এই সাক্ষাৎকারটি নিয়ে অনেক কথা হতে পারে, কারণ আপনি যে দেশে বসে যেখানে বসে আমার সাক্ষাৎকারটি নিচ্ছেন, এক সময় যদিও আমাদের সবচেয়ে দুঃসময়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাঙালি জাতির সবচেয়ে কঠিন সময়ে আপনার দেশ, আপনাদের দেশ বিশ্বযুদ্ধের রিস্ক নিয়ে আপনাদের নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বযুদ্ধের রিস্ক নিয়ে বাংলাদেশকে সৃষ্টি করার লগনে দাঁড়িয়েছিলেন, পথে দাঁড়িয়েছিলেন, পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আজকে সেই রাম নাই, সেই অযোধ্যাও নাই। অবস্থাটা এমন একটা জায়গায় চলে গেছে, এখন আপনাদের কথা বললে পরেই বলে আমরা যারা বলে যে আমরা ভারতের সঙ্গে অনর্থক শত্রুতাও করতে চাই না, আমরা ভারতের সঙ্গে অধীনতামূলক কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাই না। যখন এই কথাটা বলবো, এই ভারতের দালাল, ভারত হয়ে গেছে এখন আমার রাজনীতির বেরোমিটারের একটা অংশ।
কাজে আপনার সঙ্গে যে আমি সাক্ষাৎকারটা দিচ্ছি এটা নিয়ে অনেক কথা হবে। তারপরে আমি এই ব্যাপারে ভীত নই এই কারণে যে আমি সত্যের পথে চলি, সত্যকে আমি সত্য বলি, স্পেডকে আমি স্পেড বলি। সেই কারণে অনেক সাহসিকতার সঙ্গে আপনার প্রশ্নের উত্তরটি দিচ্ছি। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রথম যখন কোটা বিরোধী আন্দোলন শুরু করে, তাদের একটাই দাবি ছিল কোটা চাই না, মেধা ভিত্তিতে সরকারি চাকরি চাই। 2, 4, 5 দিন আন্দোলন চলে, নিরামিষ আন্দোলন তারা চালিয়েছিল। তখন বাংলাদেশে আমি প্রথম ইন্টারভিউ দিয়ে বলেছিলাম, বাবারা তোমরা কি শুধু চাকরি চাও? তোমরা গণতান্ত্রিক অধিকার চাও না? তোমরা ভোট চাও না? নিজেরা ভোট দিতে চাও না? তোমরা বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে যে পারছে না গত 15-16 বছর 3টা ইলেকশনে, তোমরা কি চাও না আগামী দিনে বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিক, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করুক? এই বক্তব্যটা আমি প্রথম রেখে তাদেরকে আমি উৎসাহিত এবং উজ্জীবিত করেছিলাম। তারপরে আস্তে আস্তে এই আন্দোলনটা এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছলো যে আন্দোলনের সার্বক্ষণিক, উম, আমি বলবো সার্বক্ষণিক সেই আন্দোলনের সাথে আমি ছিলাম। আহ তাদের দুঃসময়ে দুর্দিনে আমি ছিলাম। হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ যখন রাজপথে নেমেছিল, আমি বলবো সেইখানে যারা ফিলোসফিক্যাল দায়িত্বটা পালন করেছিল, আমি আমার সামান্য মেধা শক্তি দিয়ে সেই দায়িত্বটা পালন করেছিলাম। কারণ তাদের মধ্য থেকে এমন একটা জিনিস এসেছিল, আমি দেখেছিলাম শেখ হাসিনা গণতন্ত্র দিচ্ছে না, ভোট দিচ্ছে না, এই দেশটা লুটপাট হয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা যাদেরকে নিয়ে সালমান রহমান, ফারুক খান, আজিজ খান, আলম, শাহ আলম সুবহান, যাদেরকে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা যাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, তারা দেশটাকে লুণ্ঠন করছে। এমনকি আওয়ামী লীগ যারা বছরের পর বছর করে করে জীবন যৌবন কারাগারে কাটিয়েছে, তাদের মতো লোকেরও ঘরে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। সবাই এইটা পরিবেশ থেকে মুক্তি চাচ্ছিল, দলমত নির্বিশেষে। কাজেই মানুষ সেই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল একটা মাত্র কারণে, যে বাংলাদেশের মানুষ একটা গণতান্ত্রিক অধিকার চায়, একটা ভোট দিতে চায়, হাসিনার পরিবর্তন চায়। আমাদের তখন দেখার সময় ছিল না হাসিনার পরে কি আসছে বা কে আসছে। অনেক সময় আমি বলেছি হাসিনার পরে যদি আজরাইলও আসে তাও হাসিনা এখন আপাতত যাক। আমি নিজেই বলেছি। কারণ আমি দেখেছিলাম ছাত্রদের মধ্যে যে স্লোগান গুলো ছিল, সেই স্লোগানের মধ্যে প্রগতিশীলতা ছিল, সেই স্লোগানগুলোর মধ্যে বিকশিত বিকশমান জীবনের প্রতিশ্রুতি ছিল, সেই স্লোগানগুলোর মধ্যে অনেক সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলক গান ছিল। পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্ত লাল, অথবা তীর হারাই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেবরে। অনেক সময় পিছন দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। শেখ হাসিনা যখন বলছিল এরা সব রাজাকারের নাতি বা ছেলে, এরা শিবিরের ছেলে, মানুষ এইটা শোনার অবসর ছিল না। যেমন আমারও ছিল না, আমিও বিশ্বাস করিনি যে এই ছেলেগুলো এইরকম। এদের পিছনে এখন যেমন করে বলা হচ্ছে শিবির ছিল তাদের ভ্যানগার্ড, এখন যেমন করে বলা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ হলো 47 এবং 24, 71 সনের যেটাকে মুক্তিযুদ্ধ বলা হয় এটা হলো ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। এখন যেমন করে বলা হচ্ছে 72-এর সংবিধানটা হলে আওয়ামী লীগের লিফলেট অথবা আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো। যারা সংবিধানটা করেছিল তারা কিছুই জানে না, জানতো না, বুঝতো না, তারা অত চিন্তা ভাবনা করে নাই। যেভাবে বলা হচ্ছে আমাদের দেশটাকে শুধু একটা সম্প্রদায়ের জন্য এই দেশটাকে সৃষ্টি করা হবে এবং এই দেশে মৌলবাদী শাসন অথবা জঙ্গিবাদী শাসনের পথে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই কথা যদি আগে, এই কথাগুলো যদি আগে বুঝতাম বা তারা যদি বলতো এবং আমরা ফিল করতে পারতাম, আমার মনে হয় না মানুষ এত লাখে লাখে যেত, শয়ে শয়ে জীবন দিত, হাজারে হাজারে আহত হইতো। এটা মনে হয় না। কারণ আমার কাছে অনেক সময় মনে হয়েছে বাঙালি জাতি যখন ঘুমায় তখন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমায়।
আবার যখন জেগে উঠে তখন হাজারো সিডাকসিন খাওয়াইও তাকে ঘুম পাড়ানো যায় না। অবস্থাটা এইরকম দাঁড়িয়েছে, কেমন যেন মনে হয় 5ই আগস্টের যে আন্দোলনের যে সফলতা, সেই সফলতার পিছনে একটা একটা কালো আছে, একটা কালি আছে, একটা প্রতারণা আছে, মানুষেরকে ভুল বুঝানোর একটা সাংঘাতিক ধরনের প্রচেষ্টা আছে। এবং সেই কারণেই 5ই আগস্ট, 6ই আগস্ট, 7ই আগস্ট, 8ই আগস্ট রাত্রেবেলা বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান যাকে আমরা বলি জনাব ইউনূস সাহেব, অরাজনৈতিকভাবে শ্রেষ্ঠ সন্তান, সেই সন্তানকে আমরা দল মত নির্বিশেষে আমরা দায়িত্ব দিলাম। উনি শপথ নিলেন, আমরা হাততালি দিলাম। আমরা ভাবলাম এইবার বুঝি ইউনূস সাহেবের নেতৃত্বে, তার প্রচেষ্টায় আমাদের মুক্তি আসবে, সুন্দর সমাজ হবে, ছবির মতো বাড়িঘর হবে, সুন্দর আইন শৃঙ্খলামূলক রাস্তাঘাট হবে, সবকিছু মনে করলাম, ভাবলাম। আমাদের আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ইউনূস সাহেবকে যত বড় করা দরকার আমরা তাই করলাম। ইউনূস সাহেব কাকে নিয়ে মন্ত্রিসভা করলো সেটা আমাদের দেখার সময় ছিল না। এখন যদিও দেখি তারা হলো সব তার আশেপাশের এনজিওর লোকজন, যারা বাড়ি চিনে না, ঘর চিনে না, নিজের ঘরের বাইরে অন্যের ঘর চিনে না, যারা নিজের সন্তানের বাইরে অন্যের সন্তানকে চিনে না, যারা নিজের বাইরে অন্যের কথা চিন্তা করে না, যারা এই দেশের মানুষের জন্য জীবনে একদিনের জন্য রক্ত দেওয়া দূরের কথা, এক ফোঁটা ঘাম জড়ায় নাই, সেই সব লোকেরা দেখছি এখন বাংলাদেশের উপদেষ্টা হয়ে বসে আছে। আরো আছে আমাদের 3জন সন্তান, যে 3জন সন্তানকে বলা হয়েছে যে একজনকে বলা হয়েছে মেন্টর বা মাস্টার মাইন্ড, আরো 2জন খুব বড় বড় সন্তান, তাদেরকে দেখছি। দেখে দেখে এখন মনে হচ্ছে না, এরা তো সঠিক বাঙালি জাতির যে সেই ছাত্র নেতা। আপনি বুঝবেন 1937 সন থেকে ছাত্রলীগ হয়েছিল, বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ। তখন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ছিল বাংলার প্রধানমন্ত্রী, কলকাতা ছিল রাজধানী। আব্দুল ওয়াসেক নামে একজন লোক সেই সময় লিডারশিপ দিয়ে ছাত্রলীগটাকে তৈরি করেছিল। তার পরবর্তী সময়ে ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর খান, তাদের পরবর্তী শাহজিদুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তোহা, তারপরে তাজউদ্দিন আহমদ, নুরুদ্দিন আহমদরা, নইমুদ্দিন আহমদরা, তারা ছাত্রলীগ করলো। সেই ছাত্রলীগ, সেই ছাত্রলীগের নেতৃত্ব, ভাষা আন্দোলনের ছাত্রলীগের নেতৃত্ব 62, 64, 66, 69 এর ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব, যাদেরকে দেখলেই মনে হতো এরা জন্মই গ্রহণ করেছে মানুষের মুক্তি সংগ্রামে নিজেকে সবকিছু বিলিয়ে দেওয়ার জন্য। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে আজকের যে ছাত্র নেতারা, 1 মাসের ছাত্র নেতা, হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ছাত্র নেতা, তাদের চেহারা দেখলে এখন মনে হয় বাংলাদেশের মানুষ ভুল করেছে কিনা এদেরকে বিশ্বাস করে। এখন এরা কোথাও গেলে 25টা গাড়ি লাগে, 4 কোটি টাকা দামের গাড়িতে চলে, বাড়িতে গেলে 100 করে গেট হয়। আজকে দেখলাম একজন চ্যালেঞ্জ করলো যে এক নেতা বাড়িতে গেছিল 3জনের একজন, আমি নামটাই বলে ফেলি, উনি নাকি মাস্টার মাইন্ড। উনি বাড়িতে গেছিল, তার বাড়ি রামগঞ্জ, 1000 খানেক লোক হয়েছে, ছেলে পেলে নিয়ে আইছে। একজন বলল লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে লোক আনা হয়েছে। এইভাবে এই দেশের মানুষকে শুধু 5ই আগস্টে রক্তের কথা বলে, 5ই আগস্টে আন্দোলন সংগ্রামের কথা বলে, 5ই আগস্টে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের কথা বলে নিজেরা ক্ষমতা দখল করে এখন এমন একটা পর্যায়ে গেছে যে তারা আর মানুষের কাছে নিজেদেরকে বিশ্বস্ত করতে পারছে না। বরং মানুষ যখন তাদের কাছে বলছে তোমরা এখন থামো, একটা নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে একটা গণতান্ত্রিক জনগণের সরকার আসুক, তখন তারা নতুন বউয়ের মতো মুখ কালো করে থাকে। অনেক মানুষের যেমন চিংড়ি খাইলে অ্যালার্জি হয়, বেগুন খাইলে অ্যালার্জি হয়, ঠিক নির্বাচনের কথা শুনলে তাদের অ্যালার্জি হয়। যখনই কেউ এমনকি আমাদের মহাসচিব জনাব ফখরুল ইসলাম আলমগীর যখন বলেছে যে ছাত্র নেতারা যদি রাজনীতি করতে হয়, নতুন দল করতে হয়, নির্বাচন করতে হয়, তাইলে তত্ত্বাবধায়ক বা ইন্টারিম গভর্নমেন্টের ক্ষমতা ছাড়ো, তারপরে তোমরা ইলেকশন করো, দল করো, এবং যদি তাদের নিরপেক্ষতার মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকে দ্রুত ক্ষমতা ত্যাগ করো এবং জুলাই আগস্টের মধ্যে নির্বাচন দেও।
এরপরে ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের মতো একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, যিনি গত দীর্ঘদিন যাবৎ বিএনপির মতো একটা দলের মহাসচিব, তার উপরে তার নাতি বয়সী, সন্তান বয়সী বেয়াদব ছেলেরা যেভাবে কথা বলে তাকে অপমান করেছে, এবং তাদের পিছনে একটা কালো শক্তি নীরবে নিভৃতে যেভাবে বিএনপিকে ধ্বংস করার জন্য, যে বিএনপির আস্তিনের নিচে থেকে, কাপড়ের নিচে থেকে তারা নিজেদেরকে যান বাঁচিয়েছিল, যেভাবে এখন অবস্থাটা সৃষ্টি হয়েছে, আমার মনে হয় এই দেশ এমন একটা অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যে অন্ধকারের পরবর্তী সময়ে গলির অপর পারে আর কোনো আলো আমি দেখতে পাচ্ছি না। আপাতত দেশ কোন দিকে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। সারা দেশের মানুষ এখন অপেক্ষা করছে কবে এদের হাত থেকে মুক্তি পাবো। একটা ইলেকশন হোক, জনগণের প্রতিনিধি আসুক, জনতা তাদের সিদ্ধান্ত দিক, যেহেতু তারাই দেশের মালিক। আপনারা যে দেশে বসবাস করেন, নিজেদের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব বিবাদ সবকিছু আছে। আপনি পশ্চিম বাংলায় বসে আছেন, সেখানে মমতা ব্যানার্জির সাথে শুভেন্দুদের অনেক বিজেপির অনেক গন্ডগোল আছে, সিপিএম এর সিপিআই এর অনেক গন্ডগোল আছে, কংগ্রেসের আছে। কিন্তু জনগণ সিদ্ধান্ত নেয় এখানে কে চালাবে পশ্চিম বাংলা। এটার জন্য একমাত্র নির্ধারিত জিনিস হলো ভোট। ভোট, সেই ভোটে দেখা যাচ্ছে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসছে, পার্লামেন্ট ভোটে দেখা যাচ্ছে মোদী ক্ষমতায় আসছে, সারা ভারতবর্ষে পশ্চিম বাংলায় মমতার দল আসছে ক্ষমতায়, তৃণমূল কংগ্রেস। এবং ভোটের মাধ্যমে যখন নির্ধারিত হয় একজনের নেতৃত্ব, তখন কেউ আর তাকে বাধা দিতে পারে না। আমরাও চাই ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হোক বাংলাদেশের মানুষের নেতৃত্ব, কোন দল কারা এই দেশকে নেতৃত্ব দিবে। এরই জন্য আমরা বিএনপি বা আমরা দল হিসাবে বা মানুষ হিসাবে এখন বলতে গেলে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কথা বলছি। Thanks, sir. In fact, as you rightly said, that and there was the democratic part of the story that the democracy was trampled. That the allegations, primary allegations for all these years against Hasina was that she is not holding elections. That she is not holding elections, quote unquote. That was a very basic political allegation against her, and valid allegation. And she has been winning elections. Two elections she won uncontested practically because BNP was not there, and one election where BNP participated that was heavily rigged. I mean, rigging is an understatement to what had happened. So it was expected that the interim government would come and hold the election, a free and fair election. But right now, what we see is that they are talking about the change in, uh, even the change of tenure, change of change of the democratic pattern, whether it will be Westminstership or not. I mean, what kind of parliament will you have? They are talking about this. So, I mean, how do you look at this? You have answered already a lot of it, but what is it? আমরা এখন যা দেখছি, তারা শেখ হাসিনার কাছে যখনই আমরা বলতাম নির্বাচন দেন, দেশের অবস্থা ভালো না, উনি বলতো প্রথমে উন্নয়ন, তারপরে ভোটাভুটি বা গণতন্ত্র। এখন এদের কাছে ভোট চাইলে এরা বলে প্রথমে সংস্কার, তারপরে হইল ভোট। এবং এই সংস্কার না করে যারা ভোট চায়, তারা নাকি খুব তাড়াহুড়া করছে সংস্কারের জন্য, ভোটের জন্য খালি রক্ত দিছে মানুষ। আর যারা এখন দ্রুত ভোট চায় তারা হইল ভারতের দালাল। এই যা ভারতের দালাল। কারণ ভারতের কোন নেতা নাকি বা কোন সেনাপতি নাকি বলছে যে একটা রাজনৈতিক ভাবে নির্বাচিত একটি সরকারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের পরিপূর্ণতা আসবে। এখন যখনই বলছে নির্বাচন দেয়, তখনই বলছে ওই যে ইন্ডিয়ার কথা বলতেছে, ইন্ডিয়ার দালাল হয়ে যাচ্ছে আমরা। আমি আপনাকে একটা কথা বলি, তারা শুধু এটা করছে না, ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত, তাদের নন ইলেক্টেড, এখন পর্যন্ত আমি অনির্বাচিত ক্ষমতা বলবো, অবৈধ নাইবা বললাম, এটা বলার একটা সময় আসবে। অনির্বাচিত ক্ষমতাকে তারা কুক্ষিগত করার জন্য এবং দীর্ঘায়িত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাহানা করছে। এর এক নম্বর বাহানার নাম হলো সংস্কার। সেই সংস্কারের নামে তারা ৭২-এর যে সংবিধান,
সেই সংবিধানটা পরিবর্তন করার জন্য একটা দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেটা হলো কুৎসিত, রাজনৈতিকভাবে কুৎসিত অবস্থান এই সরকারের। কারণ যাকে দিয়ে এই সংবিধানটা, 72-এর সংবিধান ছিল বাঙালি জাতির হাজার বছরের যে মুক্তিযুদ্ধ, সেই মুক্তিযুদ্ধের লাখ লাখ মানুষের রক্তের উপর দিয়ে যে বাঙালি জাতি জয়ী হয়েছিল, সেই জয়ের একটা প্রতিফলন ছিল 72-এর সংবিধান। এবং 72-এর সংবিধানটা এমন মানুষেরা করেছিল, এরা বলে আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো, এরা কিছুই জানে না। এইসব ছেলে পেলে, ন্যাংটা ছেলে পেলে, আনা বালক ছেলে পেলে কিছুই জানে না যে একটা তাজউদ্দিন সৃষ্টি হইতে এদের 14 পুরুষ লাগবে, একটা ডক্টর কামাল হোসেন আনিসুজ্জামান, একটা ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, একটা মনোরঞ্জন ধর সৃষ্টি হইতে, একটা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সৃষ্টি হইতে, একটা সৈয়দ নজরুল সৃষ্টি হইতে, ওই পার্লামেন্টে 150-র উপরে শুধু আইনজীবী ছিল যারা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আইনজীবী ছিল। 309 ঘন্টা বিতর্কের পরে, 10 মাস বিতর্কের পরে 1972 সনের 4 নভেম্বর সেই সংবিধানটা পাশ করা হয় এবং 16 ডিসেম্বর থেকে কার্য করা হয় 72 সনের। এই মূর্খের দল জানে না ওই সংবিধানটা ছিল পৃথিবীর অন্যতম গণতান্ত্রিক এবং শ্রেষ্ঠ সংবিধান। হ্যাঁ, অনেক সময় কাটা ছিঁড়া হয়েছে, পরিবর্তন পরিবর্তন হয়েছে 16 বার। এতে করে অনেকটা, এটার রিয়েল রূপটা অনেকটা আহ, অনেকটা আমি কুণ্ঠিত হয়েছে, এটা আমি বিশ্বাস করি। সেটারও তো একটা পরিবর্তন পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু কবরে ফেলে দিব বা 72-এর সংবিধানকে কবরে দিয়ে দিব, এইটা যারা বলে তাদের সম্পর্কে আমার সাংঘাতিক ধরনের একটা অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কেন? এই কথাটা গত 54 বছর যাবৎ যারা বলে আসছে 72-এর সংবিধান আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টো, প্রথম তারা জীবিত ছিল 71 সনে যারা আলবদর রাজাকার সৃষ্টি করছিল, সেই মুসলিম লীগ, সেই পিডিপি, সেই নেজামে ইসলাম, জামাত, মেনলি জামাতে ইসলাম, যারা আলবদর সৃষ্টি করে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছিল, তাদের মুখে মুখে সবসময় কথা ছিল যে 72-এর সংবিধানটা সব নষ্টের মূল। এবং সেই 72-এর সংবিধানের যে দাবিগুলো ছিল, যে স্তম্ভগুলো ছিল, যে মূলনীতিগুলো ছিল, তার মধ্যে গণতন্ত্র, গণতন্ত্রের জন্যই মূলত যুদ্ধ হয়েছিল এই বাংলায়। কারণ 70 সনের 7 ডিসেম্বরের যে রায় বাঙালি জাতি দিয়েছিল, সারা পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ মেজরিটি হয়েছিল, সেই রায় এহিয়া খান মানে নাই। সেই রায়ের মানে নাই বলেই এদেশে যুদ্ধ হয়েছিল, গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ হয়েছিল এদেশে। সেই যে গণতন্ত্রের যুদ্ধ, কাজী দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে পরে গণতন্ত্র ছিল আমাদের মূলনীতির প্রধান। তারপরে কি ছিল? পাকিস্তানের 23 বছর শুধু সাম্প্রদায়িকতা, শুধু মারামারি, ধরাধরি, শুধু এই দেশ থেকে চলে যাবে হিন্দুরা। 29% হিন্দু ছিল 1947 সনে, সেই হিন্দু মুক্তিযুদ্ধের সময় গিয়ে 19%-এ দাঁড়াইলো, এখন যা আসে 9%-এ। কিন্তু আমি বলতে চাই, সেই যে সাম্প্রদায়িক শক্তির এইসব অসুন্দর রাজনীতি, ধর্মের নামে মানুষকে ছোট করার রাজনীতি, ধর্মে ধর্মে বিভাজনের রাজনীতি, সেই রাজনীতির থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একদিন বাঙালি জাতি যুদ্ধ করেছিল। কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান, বাংকারে থেকে যে বাঙালির ছেলেরা যুদ্ধ করেছিল, কার নাম ফজলুর রহমান, কার নাম সুধাংশু, কার নাম প্রবাংশু, কার নাম রবীন্দ্র, কার নাম দীপঙ্কর তালুকদার চাকমা, কার নাম রবীন গারো, এটা সেদিন কেউ চিন্তা করে নাই। আমরা বাঙালি জাতি যুদ্ধ করেছিলাম। সেই যুদ্ধে আমাদের মূল কথা ছিল, হিন্দু নয় ওরা মুসলিম, জিজ্ঞাসে কোনে জন, কান্ডারি বলো ডুবিছে মানব সন্তান আমার মা। আমরা সব এক মায়ের সন্তান। যে রাষ্ট্রে আমরা বসবাস করব বাঙালি জাতি, আমরা এক মায়ের সন্তান। সেই বাঙালি জাতির মধ্যে ধর্মের বিভিন্নতা আছে। যখন মুসলমানের আজান পড়বে ভোরবেলা, সালাতু খায়রুম মিনান নাওম, মুসলমান মসজিদে যাবে, নামাজ পড়বে। আবার যখন ঘন্টার ধ্বনি হবে মন্দিরে, হিন্দু তার মন্দিরে যাবে, তার ধর্ম পালন করবে, বুদ্ধ খ্রিস্টানরা তাই করবে। এটাই তো পৃথিবীর সৌন্দর্য, ধর্মের সৌন্দর্য।
আমাদের মুসলমান ধর্মে তো আছে, কুলিয়া আইয়ুহাল কাফিরুনা লা আবুদু মা তা'বুদুনা ওয়া লা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ। আপনি সবটা বুঝবেন না। ওয়ালা আনা আবিদুম মা আবাদতুম ওয়া লা আনতুম আবিদুনা মা আবুদ লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দিন। এবং এটা শেষ দৃষ্টা হলো তুমি তোমার ধর্ম পালন করো, আমি আমার ধর্ম পালন করব। লা ইকরাহা ফিদ্দিন, কেউ কারো ধর্মের উপরে জোর জবরদস্তি করবে না। সেই কারণে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজিত হয়েছিল ৭২-এর সংবিধানে। আর কি ছিল? ৭০-৬০-এর দশক, ৭০-এর দশক, এই দুইটা দশক, ৫০-এর দশক, এই তিনটা দশক ছিল পৃথিবীতে মুক্তি সংগ্রামের একমাত্র আলোকবর্তিকা ছিল সমাজতন্ত্র। সেই মার্ক্সের সেই সমাজতন্ত্র আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী কাজ কাজ করব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পাবো। সেই যে মার্ক্সের সমাজতন্ত্র হয়ে গেল পৃথিবীতে সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লোগান। আমরাও মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ট্রেনিং দিয়েছিলাম, আমরা বলেছিলাম যে আমরা গরিব মানুষের পেটের ভাত, পরনের কাপড়, তার সন্তানের হাতে শিশু শিক্ষা বই, তার সন্তানের শিক্ষা শেষে চাকরি, এই সব কিছুর ব্যবস্থা আমরা করব। আর সেই ব্যবস্থা করতে হলে ৫০-৬০, আমাদের সময় ৬০-এর ৭০-এর দশকের প্রথম দিকের মূল স্লোগান ছিল সমাজতন্ত্র। সেই সংবিধানে সমাজতন্ত্র হয়েছিল কোনো ধর্মকে নষ্ট করার জন্য নয়, বরং মানুষের পেটের ভাত, পরনের কাপড় জোগাড় করার জন্য মূল থিওরি এবং থিসিস হিসাবে সমাজতন্ত্র যুক্ত হয়েছিল। তারপরে ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ। কেন বাঙালি জাতীয়তাবাদ যুক্ত হয়েছিল? ৫২ সনের ভাষাকে যখন ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল পাকিস্তানিরা, তখন বাংলার সন্তানেরা ওই যে ৪৭ সনে লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, চীনকে লেঙ্গে পাকিস্তান, মুখ মে বিড়ি, হাত মে বিড়ি, মুখ মে পান, চীনকে লেঙ্গে পাকিস্তান, এই যে স্লোগান দিত, সেই স্লোগানের বিরুদ্ধে তখন ৫২ সনে আসলো, আমার মায়ের ভাষা, মুখের ভাষা কেড়ে নিতে দিব না। আমি বাঙালি, আমি জন্ম হয়ে মাকে মা বলি, আমি বাঙালি, আমি বই পড়তে গেলে ক্লাস 1-এ গিয়ে বলি পাখি সব করে রব রাতি পোহালো, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল, রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে। আমি সেই বাঙালি যে বাঙালি জন্মগ্রহণ করার পরেই আমার মুখে প্রথমে ভাত আসে, মাছ আসে, আমার খাদ্য তালিকায় আসে বাঙালির সমস্ত ঐতিহ্যবাহী খাবার। আমি সেই বাঙালির সন্তান যারা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান মিলেমিশে আমরা এই দেশে বসবাস, জাতিতে ১০,০০০ বছর বসবাস করছি। যদিও মুসলমান এসেছে মূলত এইখানে ৪র্দশ শতাব্দীতে, বাংলায় ৪র্দশ শতাব্দীতে মেনলি বললাম, দুইজন একজন করে আছে সেটা ভিন্ন। এই যে ৭০০ বছরের ৬২, এখন ১,০০০ বছরের মুসলমান আর ১০,০০০ বছরের হিন্দু এবং বুদ্ধ, সেই মহাভারতের আমল থেকে, সেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আমল থেকে, যেখানে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছিল, দুর্যোধনদের বিরুদ্ধে যেখানে যুদ্ধ করেছিল কৃষ্ণ, যেখানে অর্জুনের রথ চালিয়েছিল সত্যের পথে, আমি সেই কথাগুলো বলতে চাই না। সেদিন থেকে যে বাঙালি জাতি, আমরা সেই বাঙালি জাতির ইতিহাসকে আমরা ধরে রাখতে চাই, ঐতিহ্যকে আমরা ধরে রাখতে চাই। ধরে পূর্ব মানুষের ইতিহাসকে যদি কেউ ধরে না রাখে, বাপের নাম যদি কেউ ভুলে যায় বা বাদ দিয়ে দেয়, তাহলে সে আইডি কার্ড পায় না। সে কোথাও গিয়ে আর বসবাস করতে পারবে, হ্যাঁ বসবাস করতে পারবে রিফিউজি হিসাবে। বাঙালি জাতিকে আমরা রিফিউজি বানাতে চাই না। আমরা আমার হাজার হাজার বছরের ওই যে বাংলার সংগ্রাম, বাংলার ঐতিহ্য, এই যে আমার দেশের বাঙালি পরাধীন হয়ে গেল ১৭৫৭ সনে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায়, ক্লাইভের চক্রান্তে যেদিন থেকে হয়ে গেল, তারপরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বাঙালিরা বুঝতে পারলো আমরা তো পরাধীন হয়ে গেছি, আমাদের সম্পদ তো জাহাজও করে টেমস নদীর পারে চলে যাচ্ছে, লন্ডন গড়ে উঠছে বাংলার মুর্শিদাবাদ, কলকাতার টাকায়, ঢাকার সম্পদে। সেদিন থেকেই আমরা বিদ্রোহ করতে শুরু করলাম। আর সেই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে নীল সাহেবরা অত্যাচারে জর্জরিত করলো। সেই যে অত্যাচারের সীমা যখন ছাড়িয়ে গেল, মা বোনদের উপরে পড়লো, মা বোনেরা কেঁদে কেঁদে ছড়া বলতো, ছেলে ঘুমালো, পাড়া জোড়ালো, বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে, ধান ফুরালো, পান ফুরালো, খাজনার উপায় কি, আর কটা দিন সবুর করো রসুন বুনেছি। আমার মায়ের বোনের সেই কান্না,
যে কান্নার জন্য মুসলমান মায়েরা নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতো, হে আল্লাহ, আমাদেরকে তুমি এমন অমৃতের সন্তান দাও যারা আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়ে দস্যুদের হাত থেকে মুক্ত করবে। বাংলার হিন্দু মায়েরা সন্ধ্যাবেলায় তুলসী তলায় গিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত, হে ভগবান, আমাদেরকে এমন এক অমৃতের সন্তান দাও যারা আমাদেরকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি দিবে। আমার মায়ের, বোনের, ভাইয়ের কান্নার জল মুছিয়ে দেওয়ার জন্য তিতুমির যুদ্ধ করেছে, শরীয়তুল্লাহরা যুদ্ধ করেছে বিদেশিদের বিরুদ্ধে, ফাঁসির মঞ্চে গেছে সূর্য সেন, ক্ষুদিরামের মতো বীর সৈনিকেরা। দেশ থেকে দেশান্তরে গিয়ে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান নেতাজি সুভাষ বসুরা যুদ্ধ করেছে। বাংলার স্বাধীনতা তারা দেখে যেতে পারে নাই। আমরা বাংলা যখন ভাগ হয়ে গেল, 47 সনে যখন বাংলা ভাগ হলো এবং ভারত ভাগ হলো, সেই ব্যাপারে আমার বিভিন্ন কথা আছে। শুধু আমি বলতে চাই, আমরা যখন ভাগ হয়ে গেলাম, এখানে যখন আমরা ধর্মীয় ভাবে মুসলিম মেজরিটি হলাম, আমাদের উপরে যখন আরেক মুসলিম 1200 মাইল দূর থেকে অত্যাচার করতো, আদমজি, ইস্পাহানি, দাউদ পাওয়ানুই, সাইগুলেরা, আদমজিরা, জেনারেলরা, আইব খান, ইহিয়া খান, টিক্কা খানেরা যখন অত্যাচার করত, আমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতাম, রক্ত দিতাম। আমরা মুখে স্লোগান দিতাম, তুমি কে, আমি কে, বাঙালি বাঙালি, তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাংলা স্লোগান এটা। তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, এটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাংলা স্লোগান। রক্ত সূর্য উঠেছে, বীর বাঙালি দেখেছে, স্লোগান দিতাম। সেই স্লোগানেই তো আমরা দেশ স্বাধীন করলাম। কাজে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে সেই সুর, সেই যে সৌন্দর্য, যে সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিল, নম 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 সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি, গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জোড়ালে তুমি, অবারিত মাঠ গগন ললাট, চুমিত পদধূলি, ছায়া সুনিবির শান্তির নীর, ছোট ছোট গ্রামগুলি, পল্লব গণ আম্র কানন, রাখালের খেলা গেহ, স্তব্ধ তল দিঘি কালো জল, নিশিত শীতল স্নেহ, বুক ভরা মধু বঙ্গের বধূ, জল লয়ে যায় ঘরে, মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে। আর তারই সময়ে যখন আরেকজন যুবক সেনাবাহিনী থেকে এসে 1921 সনে লেখলো, বল বীর বল উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারি, নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির, বল বীর বল মহাবিশ্বের, মহাকাশ ছাড়ি চন্দ্র সূর্য, গ্রহতারা ছাড়ি দোলক বোলক গোলক ভেদিয়া, ক্ষুধার আরো শাসন ছেদিয়া উঠিয়াছি আমি মহাবিশ্ব বিশ্ববিদাত্রীর। এই যে রবীন্দ্র নজরুল, আর তাদের এই সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে আরেকজন, হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে, সেখানে ছিলাম আমি আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে, আমি ক্লান্ত প্রাণে, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন, আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন, চুলতার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুক্তার শ্রাবস্তির কারুকার্য, অতি দূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙ্গে যে নাবিক হারিয়েছে দিশা, সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর, তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলে সে এতদিন কোথায় ছিলেন, পাখির নীরের মতো চোখ তুলে নাটুরের বনলতা সেন। আমি বলছিলাম, ওই যে ওই যে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ, পল্লী কবি জসিমউদ্দিন, এইখানে তোর দাদুর কবর, ডালিম গাছের তলে 30 বছর ভিজিয়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে, এই কবিতাটা দেখেছেন? এই যে এই সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার নাম হলো বাঙালি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ। সেই কারণে এই সংবিধানে এই কথাটা রাখা হয়েছিল, বাঙালি আবেগ, বাঙালির আবেগ, বাঙালির পরিচিতি, সেই পরিচিতির জন্য সংবিধানে জাতীয়তাবাদ রাখা হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে শুধু গণতন্ত্র কথাটা রেখে সমাজতন্ত্র, ধর্মের জাতীয়তাবাদ বাদ দিয়ে দিচ্ছে কে? 40 বছর যাবৎ যিনি আমাদের দেশে নাই, উনি আমেরিকার নাগরিক, উনি আমাদের সংবিধান ঠিক করে দিতেছে, আমরা এটার বিরোধিতা করছি। এই ধরনের সংবিধান আমরা কিছুতেই মানব না, যা হয় হবে। এই সংবিধান আমরা, কিন্তু তারা এটা করে, এই বাহানা করে নির্বাচনটাকে তারা দীর্ঘায়িত করছে, এবং সেইটা দীর্ঘায়িত করে তারা কোন দিকে যেতে চাচ্ছে এখন বোঝা বড় দুষ্কর।
আপনি যদি সকালবেলা শীতকালে বের হন, বাংলায় না হইলেও অন্যান্য জায়গাতে দেখবেন কিচ্ছু দেখা যায় না কুয়াশার জন্য। বাংলাদেশ এখন কুয়াশাচ্ছন্ন। আবার যখন গ্রামে যাবেন, যখন দেখবেন চাঁদ নাই আকাশে, নিঠুর নিদয় শশী সুদূর গগনে বসি, কি দেখিছ জগতের হিংসা পাপর আসি, মরে দেখে পায় তব হাসি। এই যে চাঁদ নাই, আমি আরো বলতে পারি, চাঁদ না থাকলে যে অন্ধকারটা থাকে, বাংলাদেশ সেই গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত এখন। আমি জানি না প্রভাত সূর্য কখন উঠবে, কত ফাইট করব। আমার বয়স, আমি 60 বছর যাবত রাজনীতি করি, 60 বছরের উপরে চলছে রাজনীতি করি, যুদ্ধে গিয়েছি। আমার যখন যৌবন ছিল, পলাতক ছিলাম না, যুদ্ধে গিয়েছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ ফাইনাল ইয়ারে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র হিসেবে যুদ্ধে গিয়েছি। সেই যুদ্ধে আপনাদের দেশে একটা জায়গার নাম আছে দেরাদুন, তারই একটা বিশাল একটা ট্রেনিং সেন্টার ব্রিটিশ আমলে সৃষ্টি হয়েছিল, টান্ডোয়া। সেই টান্ডোয়াতে ট্রেনিং দিয়েছি, যেখানে আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানরা ট্রেনিং দিছে, যেখানে জেনারেল মানিক সারা ট্রেনিং দিছে, যেখানে ইন্ডিয়ার বড় বড় জেনারেল ট্রেনিং দিছে, আমরাও সেখানে ট্রেনিং দিছি। সেই ট্রেনিং দিয়ে আসছি। আষাঢ় শ্রাবণের বৃষ্টি ভরা রাতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বাংকারে থেকে যুদ্ধ করেছে। স্বপ্নে দেখেছি দেশ যদি স্বাধীন হয়, পাঞ্জাবি চলে যাবে বাংলার পূর্বাকাশে, ঝলমল করে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য উঠবে। সুন্দর দেশ পাবো, গণতন্ত্র মাফিক চলবে, আমরা সবাই মিলেমিশে দেশটা চালাবো। গরিবের পেটে ভাত আসবে, পরনে কাপড় আসবে পৃথিবীর বুকে। রবীন্দ্রনাথের সেই সপ্তকোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করণে, সেই প্রতিবাদ্যকে আমরা ভুল প্রমাণিত করব। কিন্তু আমরা স্বাধীনতার আজকে 53 বছর পরে এসে দুঃখ করে বলতে হয়, আমরা যেখানে ছিলাম তার চেয়েও আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি কিনা বলতে পারবো না, আমরা আরো অন্ধকারের দিকে যাচ্ছি কিনা। তবে আমরা চেষ্টা করছি নতুন ভাবে একটা আলোকিত বাংলাদেশ, নতুন ভাবে একটা সুন্দর সমাজ, একটা গণতান্ত্রিক সমাজের বাংলাদেশ। পৃথিবীর বুকে আমাদের যে দুর্নামগুলো হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের পরে নিজেদেরকে আমরা তুলে ধরতে পারলাম না, আমরা সেইটা কাটাইয়ার চেষ্টা করছি আমরা ভালোর পথে যাওয়ার জন্য। এখনো আমি মনে করি যে সরকার আছে, যদি ইউনূস সাহেব যদি নিজেকে ধরে তুলে ধরতে পারে, তার সেই ব্যক্তিত্ব, তার সেই নেতৃত্ব যদি উনি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এবং উনি যদি শুধু প্রধানমন্ত্রিত্ব অথবা প্রধান উপদেষ্টা থাকার জন্য, গদিতে থাকার জন্য, ময়ূর সিংহাসনে থাকার জন্য লোভী না হয়, দ্রুত নির্বাচন দিয়ে উনি জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বলে আমি মনে করি। এবং আমরা যদি এটা করে, তাহলে একমাত্র আপাতত বাংলাদেশ বেঁচে যাবে এবং বিকাশের পথে বাংলাদেশ চলতে পারবে। আমার এইটাই কথা। Many thanks to you, sir. I am trying to wrap up whatever you said in Bengali, and in fact, those who are not Bengali would be missing. There was a lot of emotion involved in his uh, overall, deliberations, and it is very common to a Bengali. So I, being a Bengali, I know where from it is coming, but it's and probably because of that he stuck to Bengali, though he is a multilingual person. Because even me, when I do my literary work, I don't I do it in Bengali. So let me summarize what he said for my audience, which is in India and outside India, where I would like people to hear, the policymakers to hear. What he says that what is the July-August protest was supported wholeheartedly by everyone. First, and the primary thing, he said that he was one of the first leaders who spoke for, initially students were demanding quota, but he expected students to speak for democracy. Uh, there was a serious allegation against Hasina for not holding elections or winning mock elections or fake elections, whichever way you see. So what he says is that the post-election, whatever has been happening or whatever this is being said, these, if that would have been told during the protests, then probably it wouldn't have got the popular traction. And so he feels cheated, or
something like that. Uh, and uh, and the way the student leaders are behaving, the very approach to a government, they are trying to form a king's party. So, which is obviously opposed, not only him, anyone, there are many have criticized that. The best part is what he says is that exactly Hasina, whenever the demands for democracy had been raised to Hasina, she always gave the excuse of development. And the Dr. Yunus government is also, and the political arms, the students, etc., they are also saying that first it has to be the reforms and then election. So having done so, they are trying to prolong their stay in the government. Mr. Rahman is aghast at the attempt to change the constitution, which was created after over 300 hours of debate by the finest of brains of those days. And he says that the situation for now is highly opaque. And if Dr. Yunus, he was supported by everyone as a political leader. So if he sticks to what he was expected to deliver, if he goes, if he holds the election instead of being too greedy to stick to power, then the country will survive. The country will move. It will move towards the path of progress. Sir, one last question, and I'll expect you to answer it very quickly. The situation now, how difficult is this? Because Bangladesh has seen one political upheaval in every 10, 15 years. So, situation, how do you rate the current situation historically? How bad or worse, how bad or better it is when compared to past, say, for example. Thank you for your last question. I mean, it's a very eh, মানে হার্ড কোয়েশ্চেন। আমি জানি না দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে, তবে আমি আশাবাদী মানুষ। আমি এখনো মনে করছি বাংলাদেশের লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষ, সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এখনো আছে। আমি এখন যে কথাগুলো বলছি শুধু আপনার সঙ্গে না, গত 1 মাস 2 মাস 3 মাস যাবৎ 5ই আগস্টের পর থেকে আমি যে কথাগুলো বলছি, সেই কথাগুলোর ব্যাপারে যে সাড়া পাচ্ছি আমি দেশে এবং বিদেশে, যেখানে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ আছে, আমার কাছে মনে হচ্ছে সেই সুস্থ মানুষগুলো এই দেশে একটা সুস্থ সুন্দর একটা বাংলাদেশ দেখতে চায়। এই আজকের ছাত্র নেতারা, তারা কম বয়সে তাদের অভিজ্ঞতার কারণে হোক অথবা তাদের জ্ঞানের ঘাটতির কারণে হোক, যত কথাই বলুক, হঠাৎ করে ক্ষমতা পাওয়ার কারণে এরা রাজনীতি করে কেউই আসে নাই। যদি কোথাও রাজনীতি করে থাকে, সেই রাজনীতি মানুষের রাজনীতি না, তারা গোপনে কোথাও রাজনৈতিক ভাবে কোথাও ট্রেনিং পাইছে। কিন্তু পাবলিক পলিটিক্স, স্টুডেন্টস পলিটিক্স তাদের কেউ করে নাই। আমার বিশ্বাস এই ব্যাপক মাঠে যারা আসছে, এই মাঠে যারা আসছে, আমি মনে করছি এখান থেকে তারা শিক্ষা নিবে যে তারা যা করতে চায় এটা ঠিক না। আমি এখনো বলতে চাই পিতা হিসাবে, সন্তান ভুল করছে বলে আমার মনে হয়, কিন্তু তারা সঠিক পথে আসতেও পারে। যদি না আসে, বাংলার মানুষ তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে। এবং আমি এটা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশে এখনো আওয়ামী লীগ চলে গেছে, কবে আসবে কখন আসবে সেটা ইতিহাসের ব্যাপার। আমি বলি আওয়ামী লীগ 10 বছর পর্যন্ত মাথা নত করে থাকতে হবে লিখতে হইলে। এই কথাটা আমি বলি। কিন্তু এখনো বিএনপির মতো একটি রাজনৈতিক দল আছে, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি। আমি আপনাকে কথাটা বললাম, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি। বিএনপির উপলব্ধি, মুক্তিযুদ্ধের বাইরে গেলে বিএনপি থাকে না, কারণ মুক্তিযুদ্ধের বাইরে গেলে জিয়াউর রহমান থাকে না। কাজেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিএনপি দাঁড়াইছে।
এবং সঠিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে যারা ছিল এবং আমরা যারা এখনো বাংলাদেশের 17 কোটি মানুষ আছি, আমি মনে করি যাদের পূর্বপুরুষেরা শুধু আলবদর রাজাকার ছিল এবং যাদের পূর্বপুরুষের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে যারা কাজ করে, তাদের বাইরে আমরা সব মানুষ বাংলাদেশকে একটা আশাবাদী জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো। এখনো আমি আশাবাদী, এবং একটা সঠিক ইলেকশন খুব দ্রুত হওয়া উচিত এবং হবে বলে আমি মনে করি, যতই ষড়যন্ত্র হোক, যতই ষড়যন্ত্র হোক। আমি সেই কারণে বলছি বাংলাদেশ সঠিক পথে যাবে ইনশাল্লাহ। Thank you so much, sir.